हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि सबु प्रतीक्षार घटिला अंत, भक्त मानकर पई खोलिला श्रीमंदिरर चारिद्वार। आज खोली भक्त मानकर पई श्रीमंदिर चारिद्वार। गतकाली ठारू शीतल षष्ठी नीति को नहीं श्रीमंदिर रे होई नाही पाहुड़ नीति, केवल ठिया पहुड़ होइथिले महाप्रभु। आज आउ द्वार फिटा नीति न होई सकाळु जारी रही दर्शन। चारिद्वार फिटा नहीं गतकाली घोषणा करथिले मुख्यमंत्री। निर्वाचन पर चारिद्वार खोलिबा नहीं आरंभ होइथिला प्रक्रिया। तेबे आज सकाळे खोली चारिद्वार। राज्यर बीजेपी सरकार शपथ नहीं सारिथिबा बेले आज सकाळु प्रथमे भक्त चारिद्वार रे प्रवेश करी दर्शन। सेपटे पुलिस चाहिए चारिद्वार दर्शन श्रृंखलित हो पारिबो बोली कहिथिले सेवायत। परवर्ती खबरटी हेउछि 4 वर्ष परे सांबादिक मानकर पई खोलिला लोकसेवा भवन। कोविड आଳରେ लागिथिला कटकणा। नुआ सरकार शपथ नेबार किछि समय मध्यरे नेइछंती बड़ निष्पत्ति। सांबादिक मानकर पई लोकसेवा भवन खोलिले नुआ सरकार। दीर्घ 4 वर्ष परे लोकसेवा भवन को गले गणमाध्यम प्रतिनिधि। 4 वर्ष परे लोकसेवा भवन को प्रवेश अनुमति मिलिला। 2020 मार्च मास ठारू गणमाध्यम प्रतिनिधि मानकू लोकसेवा भवन को प्रवेश मना रहिथिला। कोविड-19 आଳରେ पूर्व सरकार एही कटकणा लगाइथिले, किंतु नुआ सरकार शपथ नेबार किछि समय मध्य ही सांबादिक मानकू मिली लोकसेवा भवन पाई प्रवेश अनुमति। परवर्ती खबरटी हेउछि उत्कल मणिकर गाँव में बुलिले मुख्यमंत्री। पंडित गोपबंधु को देले श्रद्धांजलि। गुरुवार प्रत्युषरे पुरी श्रीमंदिर ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मंत्रिमंडल सदस्य मानकर सहित महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर आशीर्वाद भिक्षा करिसंते। या सहित श्रीमंदिरर चारिद्वार भक्त और श्रद्धालु मानकर पई खोलिबा परे पंडित गोपबंधुंकर जन्मस्थली सुआंडकू आसीथिले। एही गस्त समय उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, सांसद और विधायक माने मध्य उपस्थित रहिथिले। तबे सुआंडरे मुख्यमंत्री उत्कलमणि पंडित गोपबंधुक प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करथिले। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडलर सदस्य और सांसद माने मध्य श्रद्धांजलि अर्पण करथिले। परवर्ती खबरटी हेउछि डाक सेवक परीक्षा रे सर्टिफिकेट जालियाती। राज्य में बड़ धरणर रेड कला सीबीआई। ग्रामीण डाक सेवक परीक्षा रे सर्टिफिकेट जाल नहीं सारा राज्य में सीबीआई पक्षर बड़ धरणर रेड होइछि। एने केंद्रीय तदंत ब्यूरो गुरुवार तदंत प्रक्रिया आरंभ करिछि। राज्यर विभिन्न जिले में 67टी स्थान में रेड करिछि सीबीआई। कलाहांडी, नुआपड़ा, रायगड़ा, बालेश्वर, भद्रक अंचल में रेड होइछि। रेड रे सीबीआई 122 ऑफिसर सहित 204 ऑफिसर सामिल होइछन्ति। पोस्टाल सर्विस निर्देशक पक्षर सीबीआई रे अभियोग होइतिला। प्रार्थी मानकर भितरु 63 जन जाल सर्टिफिकेट देइथिबा अभियोग रहितिला। परवर्ती खबरटी हेउछि रिलीज हेला रजर प्रथम सिनेमा पावार। 8 वर्ष परे एकाठी होइछन्ति बाबूसान एलिना। 14 तारिख रे आसुछि कुहुड़ी और चंद्रवंशी। रिलीज हेला रजर प्रथम ओडिया चलचित्र पावार। यार प्रमुख भूमिका बॉलीवुड सुपरस्टार बाबूसान और चुलबुली एलिना अभिनय करिसंते। बड़ कथा हेला दीर्घ 8 वर्ष परे दुही को बड़ परदारे एकाठी देखिबाकू मिलिछि। अन्यान्य प्रमुख चरित्र रे वरिष्ठ अभिनेत्री अपराजिता महांती, जयप्रकाश दास, कृष्णाकर, सोमू, बबी मिश्र, पप्पू पम्पम, अभिनेता रवि मिश्र, अनगुलिया बंटी, भक्ति और बापी प्रमुख अभिनय करिसंते। तबे सारा ओडिशार 50 हॉल रे आज सिनेमा मुक्तिलाभ करिथिबा बेले भुवनेश्वर 2टी हॉल रे कलाकारों सहित प्रीमियर शो अनुष्ठित हो जाइछि। तबे सेहीपरि आसंता 14 तारिख पहली रजरे आहुरी 2टी सिनेमा शुभमुक्ति करुछि। गोटिए हेला अनुभवंकर अभिनीत सत्य और निच्छक घटना उपरे आधारित कुहुड़ी, अन्यटी हेला एक भिन्न धरणर कहानी आधारित चंद्रवंशी। परवर्ती खबरटी हेउछि मोहन सरकार रे ओडिशा विधानसभार बाचस्पति हेबे रणपुर विधायिका सुरमा पाढ़ी।
ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିପାରେ ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟତମ ମହିଳା ଚେହେରା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ରଣପୁରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2004 ମସିହାରେ ବି ରଣପୁର ଜିତିଥିଲେ ସୁରମା। ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ କାମରେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁରମା। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି IRDAIର ନୂଆ ସଂସ୍କାର। ଏଣିକି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପଲିସି କ୍ୟାନସଲ କରିପାରିବେ ଗ୍ରାହକ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ବୀମା ପଲିସିଧାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ବୀମା ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା, ବୀମା ନିୟାମକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା IRDAI ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ବୀମା ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ଖୁଚୁରା ପଲିସିଧାରୀମାନେ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ପଲିସି ଅବଧି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବୀମା ପଲିସି କ୍ୟାନସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଲିସି ଅବଧି ପାଇଁ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଘୋଷଣା କରି IRDAI କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପଲିସି ବାତିଲ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବାତିଲ ହେବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୀମା ନିୟାମକ IRDAI କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗ୍ରାହକ ପଲିସି ବାତିଲ କରନ୍ତି ତେବେ ପଲିସି ଅବଧି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ପଲିସି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦାବି କରାଯାଇ ନଥିଲେ ବୀମାକାରୀ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲିସି ଅବଧି ପାଇଁ ଅନୁପାତିକ ପ୍ରିମିୟମ ଫେରସ୍ତ ନ କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ 22 ପାହାଚରେ ବସିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଶପଥ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଗତକାଲି ଶପଥ ନେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଆଉ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ହିଁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ପୁରୀ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଆଜି ଭୋରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଛି। ତେବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡବତ ହେବା ସହିତ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ 22 ପାହାଚରେ ବସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଥିବା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ରଦ୍ଦ। ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 1563 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ୟୁଜିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ନିଟ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବା NTA। ତେଣୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପାଇଥିବା 1563 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋର କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 23ରେ ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 6 ଜୁଲାଇରେ ହେବାକୁ ରହିଥିବା କାଉନସେଲିଂ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଶପଥ ନେଲେ ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଲେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶପଥ ନେଲେ ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭା ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ତରୁଣ ଚୁଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶପଥ ସଭାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପି 60 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ 46ଟି ଆସନ ଜିତିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ବଦଳିଲା ନବୀନ ନିବାସର ଚିତ୍ର। ହଟିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କମିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାସଭବନ ନବୀନ ନିବାସରୁ ଅପସାରଣ ହୋଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନବୀନ ନିବାସର ଇନର କର୍ଡନ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ଆଉଟର କର୍ଡନରେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚୟନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ନିବାସରେ କିଛି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଗତକାଲି ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 2ଟି ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ।
ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇ ଦୁଇଟି ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଦୁଇଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ନିୟମିତ ରିଚାର୍ଜ ନକରି ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଟ୍ରାଇ। କେବଳ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଇ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟର ମାନଙ୍କଠାରୁ ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟର ମାନେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ 50,000 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଜପା ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତିରେ ଅନେକ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ୍ ଭାଉଚର ମିଳିବ। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 50,000 ଟଙ୍କାର କୁପନ ପାଇବେ। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ କେବଳ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତି ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୟସ 23ରୁ 59 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।